सत श्री अकाल जी। दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीयां खास खबरों के खास बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज 29 मार्च है, दिन मंगलवार है। खबरों के इस खास बुलेटिन दे विच तुहानूं सारियां अज दीयां पंजाब दीयां अहम ते ताज़ा खबरां दस दिंदे हां। ट्रेड यूनीयनां दी 2 दिना हड़ताल का अज दूसरा दिन है ते कल हड़ताल के पहले दिन कई सूबियां दे विच कामकाज प्रभावित होया है। पंजाब ते चंडीगढ़ दे विच हड़ताल नूं भरवां हुंगारा मिलिया है। बैंकिंग ते जनतक ट्रांसपोर्ट सेवावां ठप रहीआं ने। हड़ताल के पहले दिन पंजाब समेत चंडीगढ़, पश्चिमी बंगाल, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, असम, हरियाणा ते झारखंड इन्हां सूबियां दे विच सेवावां काफ़ी प्रभावित रहीआं ने ते तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, असम, हरियाणा ते झारखंड विच तां बंद वर्गे हालात बने रहे। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गुजरात ते जम्मू कश्मीर के सनअती खेतरां दे कामिਆਂ ने भी हड़ताल दे विच हिस्सा लिया। इसी तरह पंजाब, बिहार, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, गोआ, करनाटक, मेघालय ते अरुणाचल प्रदेश दे विच प्रदर्शन होए। पंजाब दे विच किसान यूनीयन एकता उगराहां ने 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ रोस मुजाहरे कीते। हरियाणा रोडवेज ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ नहीं ਚੱਲੀਆਂ। चंडीगढ़ के सैक्टर 17 ਦੇ ਵਿੱਚ आमदन टैक्स विभाग के मुलाजमान ने रोस मुजाहरा किया। सो केंद्री ट्रेड यूनीयनां के सद्दे ते ज़्यादातर मुलाजमान ने इन्हां रोस रैलियां दे विच हिस्सा लिया ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ जाण तक संघर्ष जारी रखने की सरकार नूं चेतावनी दी है। सो अज हड़ताल का दूसरा दिन है। अज दे दिन की प्रभाव रहेगा हड़ताल का, यह भी अहम गल रहेगी क्योंकि हड़ताल काम वाले दिनों दे विच कीती गई है, यानी कि सोमवार ते मंगलवार वीक डेज ते कीती गई है, वीकेंड ते नहीं। पंजाब दे विच चंडीगढ़ के मुलाजमां ते केंद्री नियम लागू करन दे मामले दे विच पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत सिंह मान ने संघर्ष का ऐलान किया है, पर सियासी तरह लगातार मान नूं घेर रहीआं ने। सुखपाल सिंह खैरा ने मांग की है कि भगवंत सिंह मान चंडीगढ़ का मुद्दा केंद्र कोल चुकण। उन्होंने प्रेस क्लब दे विच कहा कि चंडीगढ़ पंजाब दा है ते रहेगा भी। सारियां सियासी पार्टियां नूं भी खैरा ने अपील की है कि निजी मुफादां तो उपर उठ के सियासत नूं लांभे रख के सारियां पार्टियां एकजुटता दे नाल केंद्र खिलाफ लड़न ते भगवंत सिंह मान नूं तां दिन दिहाड़े जो साडे हक्कां ते डाके पै रहे ने उस दा तिखा विरोध करना चाहिदा है। उन्हां केंद्र के इस फैसले नूं तानाशाही दसदिआं कहा कि यह एक पासड़ फैसला ना सिर्फ संघवाद ते सिद्धा हमला है, सगों केंद्री शासित प्रदेश चंडीगढ़ ते पंजाब के 60% कंट्रोल के उत्ते भी हमला है। अकाली दल ने कहा है कि केंद्र का फैसला पंजाब पुनर्गठन एक्ट की उल्लंघना है। साबका राज्यसभा मैंबर ते कांग्रेस के विधायक प्रताप सिंह बाजवा ने भी चिट्ठी लिखी है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान नूं कहा है कि केंद्र का चंडीगढ़ के मुलाजमां ते केंद्रीय नियम लागू करने का फैसला संघी ढांचे नूं सੱਟ मारन वाला है ते इस खिलाफ लड़ाई के लिए कानूनी बदल तलाशे जाने चाहिए ने। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान नूं सलाह दी है कि वह फौरी एडवोकेट जनरल के नाल सलाह मशवरा करके कदम चुकण। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कल वड्डा ऐलान करदिआं कहा है कि डिपुआं तो मिलदा राशन घर घर तक पहुँचाया जाएगा। हालांकि लोगों के कोल डिपू तो खुद जाके राशन लैण दी जिहड़ी ऑप्शन है वह भी चलती रहेगी। पंजाब दे विच कौमी भोजन सुरक्षा एक्ट तहत 1 करोड़ 41 ਲੱਖ लोगों नूं 5 किलो कणक हर महीने दित्ती जाती है। कणक 2 रुपये किलो के हिसाब दे नाल दित्ती जाती है। पहला साल 'ਚ 2 वारी 6-6 महीने की इकट्ठी दित्ती जाती सी, पर हुण साल विच 4 वारी 3-3 महीने के लिए इकट्ठी कणक दित्ती जाएगी। बीजेपी ने इस ते सवाल चुके ने। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की यह अन्न योजना है, इसनूं लोकां तक पहुँचाउणा सूबा सरकार की जिम्मेदारी हुंदी है। ये ऐलान करके भगवंत सिंह मान की साबित करना चाहुंदे ने, इहदे विच की नवां है? ये कोई वड्डा ऐलान नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने इस योजना नूं पहलां ही 30 सितंबर तक वधा दिता है। DC ਅਤੇ FCI के अधिकारियों की ड्यूटी भी केंद्र सरकार के वल्लों ला दी गई है। उन्होंने इल्जाम लाया कि भगवंत सिंह मान इस ऐलान नूं सियासी लाहे लई वरतना चाहुंदे ने। विरोधी पार्टियां भी इस मसले ते घेरन लगियां ने। भगवंत सिंह मान दे बारे अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने ट्वीट किया है। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कल दे ऐलान का एक वीडियो ते एक भगवंत सिंह मान का पुराना वीडियो जिहड़ा वो सांझे कीते ने, इकट्ठे एक वीडियो बना के सांझे किए गए ने ते कैप्शन दे विच लिखिआ है कि मुख मंत्री भगवंत सिंह मान जी दी भी सुन लो। इस दे विच भगवंत मान एक ताज़ा ऐलान कर रहे हैं कि घर घर तक राशन पहुँचाया जाएगा। तो दूसरी जिहड़ी वीडियो उन्होंने नाल लगाई है वो पुरानी वीडियो है। उहदे विच भगवंत सिंह मान कहते दिखाई दे रहे हैं कि कोई कह रहा है आटा दे देंगे, कोई दाल दे देंगे, तुसीं ये क्यों नहीं कहते कि तुसीं लोकां नूं रोज़गार देओगे तो लोग अपने आप अपनी लोड़ दीआं चीज़ां खरीद लैण। सो इन्हां गल्लां तो हुण छुटकारा होगा। अज मैं तुहाडे सामने ये गल कहण लई आया कि तुहाडी अपनी चुनी हुई सरकार आम आदमी पार्टी सरकार ने
फैसला किया है कि असीं हुण तुहाडे घर तक राशन पहुँचावांगे। डोर स्टैप डिलीवरी ऑफ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਟਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਲ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਫੋਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਕੰਮ ਦੇ ਦੋ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਆਪ ਹੀ ਲੈਣ ਜੋਗੇ ਕਰ ਦੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 2022-23 ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਐਤਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12.60% ਕਣਕ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਲੰਘੇ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮਾਤਰ ਖਰੀਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਨੇ ਖਰੀਦ ਟੀਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 132 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਤਹਿਤ ਐਤਕੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਸਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬਾਈ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਨਗ੍ਰੇਨ 25.50% ਕਣਕ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਮਾਰਕਫੈਡ 24% ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ। ਪਨਸਪ 23.50% ਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ 14.40% ਕਣਕ ਖਰੀਦੇਗਾ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਣਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਤਬਕਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਸੌਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵਪਾਰੀ ਤਬਕਾ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਭੰਡਾਰਨ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1862 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫਸਲ ਦੀ ਗਿਰਦੌਰੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਆੜਤੀਏ ਬੋਲੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਫਸਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਭੂਮੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਗਿਰਦੌਰੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਸਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੇਰੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ PG1 ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਰਦਾਨਾ ਵੀ ਐਤਕੀ ਕਾਮਨ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚੋਂ ਫਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ 'ਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਗੋਦਾਮ ਭਰੇ ਪਏ ਸੀ ਕਣਕ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਆਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਰੈਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵਾਹਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹਦੀ ਕਣਕ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇ, ਅਨਾਜ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਐਤਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੰਡੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਹਾੜੀ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ 24,773 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ CCL ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ CCL ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਣ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਨੇ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों तो लगातार काम कर रहे लगभग 2000 दिहाड़ीदार कामिਆਂ ਨੂੰ पक्का करने का मामला भी ਅਸੀਂ कैबिनेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने सूबे के टैक्स डिफॉल्टर बस ऑपरेटਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ टैक्स जमा करवाਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। उन्होंने कहा कि समय ਤੇ टैक्स जमा ना करवाਉਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। पंजाब के सेहत मंत्री डॉक्टर विजय सिंगला कल सरकारी डेंटल कॉलेज पटियाला के सालाना समागम दे विच पहुंचे। उन्होंने दस्सिया कि पंजाब दे विच 16,000 मुहल्ला क्लीनिक बनाउण दी आम आदमी पार्टी की सरकार तैयारी कर रही है। हर नागरिक दा असीं सेहत कार्ड बनावांगे, यह भी सिंगला ने ऐलान किया। सिंगला ने दावा किया कि पंजाब दियां सेहत सेवावां दे विच क्रांतिकारी सुधार आउण जा रहा है। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲੇ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਘਾਟ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। सांसद मैंबर डॉक्टर अमर सिंह ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के नाल मुलाकात की ਅਤੇ सचखंड एक्सप्रैस ते अमृतसर बांद्रा एक्सप्रैस, अमृतसर देहरादून एक्सप्रैस, जम्मू तवी हेमकुंट एक्सप्रैस ते होर रेल गड्डियां नूं मुड़ चालू करन दी गल कीती है। इस तों पहलां डॉक्टर अमर सिंह लोक सभा दे विच भी इह मंग उठा चुके ने। उन्हां मंत्री नूं दस्सिया कि लॉकडाउन के दौरान इन्हां गड्डियां दे रूट चेंज कीते गए सी ते हुण तां लॉकडाउन उठ चुक्या है ते मुड़ तों इह रेल गड्डियां पंजाब दे विच शुरू कीतियां जाणियां चाहीदियां ने। पिछले दिनी असी खबर चलाई सी कि पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार सूबे के विधायकों के आमदन टैक्स तो भी सुरखरू होने के रौं दे विच है ते हुण इस खबर ते मोहर लगती नज़र आ रही है। छेती ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान इसका ऐलान कर सकते हैं कि सूबा सरकार के खजाने विचों हुण विधायकों ते वजीरां दा टैक्स नहीं भरिया जाएगा। विधायकों नूं अपना टैक्स आप भरना पवेगा क्योंकि पिछले 4 सालों के अंकड़े जे तुहानूं दस दईए तो 2017-18 तो 2020-21 दौरान पंजाब सरकार ने विधायकों ते वजीरां दा 4 करोड़ 43 लाख रुपए का आमदन टैक्स भरिया है। तो ऐतकी जिहड़े विधायक बने ने 117 उन्हां दे विचों 87 विधायक तां करोड़पति ने। तां करोड़पति विधायक की अपना आमदन कर नहीं भर सकते खुद। सो इस दे नाल सरकारी जिहड़ा खजाना है, पंजाब दा खजाना है, वो काफ़ी हल्का हो जाऊगा। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ तो अहम खबर है जिथे 10वीं और 12वीं की ऑनलाइन पढ़ाई बंद कर दी गई है। डीईओ ने स्कूल मुखिया नूं पत्र लिख दिते ने। विद्यार्थियों नूं स्कूल विच आके ही जमातां लाउणियां पैणगियां, उत्थे ही हुण पढ़ाई होवेगी। तो ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलों ने भी अपने अध्यापकों को हुक्म दे दिते ने कि अगले सैशन तो स्कूल पूरी तरह के नाल ऑफलाइन खुल जाएंगे, ऑनलाइन पढ़ाई बंद हो जाएगी। उधर श्रोमणी अकाली दल के लीडर बिक्रम सिंह मजीठिया जिहड़े कि पटियाला की केंद्रीय जेल दे विच बंद ने, उन्हां ते अपने ते दर्ज केस रद्द करवाउण दे लई हुण सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच की है। बिक्रम मजीठिया के खिलाफ पंजाब पुलिस ने NDPS एक्ट तहत केस दर्ज किए ने। मजीठा हल्के दे पिंड इनायतपुर की खबर सार तुहानूं दे दिंदे हां जिथे हालात ठीक नहीं दसे जा रहे। कल इस पिंड दे विच वख-वख सिख जथेबंदियां पहुंचियां ने। वड्डी गिणती दे विच नौजवान इत्थे पहुंचे ने। निहंग सिंह जथेबंदियां भी पहुंचियां ने। बाबा बंदा सिंह बहादुर किसान मजदूर यूनीयन के आगू पहुंचे ने अते इत्थे पहुंचे सारे इन्हां लीडरां ने, इन्हां नौजवानां ने मंग कीती है कि जदों तक पुलिस है जिहड़ी वो नाजायज़ परचे रद्द नहीं करदी, जदों तक इनायतपुर पिंड दे जिहड़े सिख परिवार सहम दे विच बाहर चले गए ने, बीबियां नूं पिंड तो बाहर जाना पिया है, होर किते जाके शरण लैनी पई है, सिखां दे घर खाली हो गए ने, जदों तक नजायज़ परचे नहीं रद्द कीते जांदे ते पिंड दे वासी मुड़ तो पिंड विच आके वस नहीं जांदे, उदों तक इत्थे मोर्चा लग्या रहेगा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असीं अनायतपुर दे विच जिहड़ा कि तुहानूं सारिआं नूं पता है कि पिछले दिनां दे विच गुजरां ते अपने सिख परिवारां दे विच जिहड़ा तकरार होया उस जगह ते हाँ वास पंजाब दे जथेबंदी वालों ते बाकी होर जिहड़ियां सिख जथेबंदियां ने जां किसान यूनियन ने इत्थे पहुंचियां ने सारियां। सो सारियां दी जिहड़ी प्रशासन तो इक्को मंग है कि जिन्ना चिर जिहड़े नजायज़ परचे होए ने, जिहड़े 15 के करीब अणपछातियां ते परचे कीते ने, जिहड़े 10 लोकां ते बाय नेम परचे कीते ने, उन्हां दी पूरी इन्वैस्टिगेशन होवे। जिहड़े अणपछाते ने उन्हां दे परचे रद्द होण, जिहड़े बाय नेम कीते ने वो 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾਖਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਪਾੜੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ CCTV ਕਢਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ
ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਆਪਣਾ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਸਹਿਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੂਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਊਗਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੁਣ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੱਝ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੇਟ ਤੋੜਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਇਨਾਇਤਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸ਼ਰਰੇ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੇ ਸ਼ਰਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੱਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਬਰਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਤਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਐਸਐਸਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੱਕ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਧਰੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਕਿਹਨੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਤੇ ਮਾੜੀ ਅੱਖ ਚੁੱਕੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਜੜ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੇ ਅਸਲ ਆਸੇ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਰਹੇ। ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, BVM ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ EMPLOYEE ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟੂਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟੂਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ, ਸੜਕ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੂਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖੋਹੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ, BBMP ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋ ਪਹਿਲੀ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਾਗਦੇ, ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟਣਾ,
ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਪਹਿਲੀ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਨਾ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਠਾਇਆ, ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਲ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਠਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੰਗਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਵੰਗਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲਿਆ, ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕੋਲ ਲਿਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਧਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਤੇ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਖੁਦ ਕਣਕ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਰਾਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਧੀਆ ਸਾਫ਼ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਖਾਣਯੋਗ ਆਟਾ ਜਾਂ ਕਣਕ ਜਾਂ ਦਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਓ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਘਰ ਆਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨੇ ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤੋਲ, ਕੋਈ ਨਾਪ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਹਲੀ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਰ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। हम लोग इस योजना को, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन की योजना को लागू करने के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं। सब कुछ हो चुका था, हमने सारा काम कर लिया था। केंद्र की भाजपा सरकार ने इसको रोक दिया, इसे करने नहीं दिया। इसका आइडिया आ चुका है, इसका समय आ चुका है, तो ये तो लागू होगा। दिल्ली में नहीं लागू करने दिया, कोई बात नहीं, पंजाब में लागू करेंगे। पंजाब में लागू होगा, सारा देश देखेगा, सारे देश के लोग इसकी मांग करेंगे, पूरे देश में लागू होगा। जैसे आज मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में बने, पूरे देश में बन रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो जो चीज़ें लागू कर रहे हैं, पूरे देश में लागू होती जा रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में आप लोगों ने सबने देखा कि किस तरह से दिल्ली के लोगों के कामों को रोका गया, किस तरह से हम मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहते थे, मोहल्ला क्लिनिक को 2 साल तक रोक दिया, लेकिन फिर बनाए हम लोगों ने। सीसीटीवी कैमरे पूरी दिल्ली में लगाना चाहते थे, उनको 3 साल तक फाइल रोक दी केंद्र ने। स्कूल बनाना चाहते हैं, उनको रोका जाता है। अस्पताल बनाना चाहते हैं, उनको रोकने की कोशिश की जाती है। पिछले 75 साल से इस देश के लोगों को रोका गया, हर कदम पे रोका गया। लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लोग विकास करना चाहते हैं, लोग प्रगति करना चाहते हैं, उन्हें रोका जाता है। इस देश के लोग बहुत अच्छे हैं, इस देश के लोग बहुत इंटेलिजेंट है, इस देश के लोगों में बहुत टैलेंट है, इस देश के लोग तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन उनको 75 साल से रोका जा रहा है। लेकिन अब लोग रुकने वाले नहीं हैं। अब लोगों ने ठान लिया, अब लोग खड़े हो गए हैं।
ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਤੇ ਘਿਰਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਤਾਰਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ। सूचना के अधिकार तहत जो उन्होंने जानकारी मंगी सी उसका जवाब हुण फरीदकोट के डिप्टी कमिश्नर दफ्तर ने दे दिता है। सवाल पूछा गया सी कि किन्नियां सरकारी बसां किन्ने पैसे कित्थों आए ते किस दफ्तर कोल जमा करवाए गए, ते आरटीआई की जानकारी डॉक्टर जीवनजोत कौर नूं दे दित्ती गई है। आरटीआई राहीं खुलासा होया है कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने बसां अरेंज कीतियां सी उन्हां बसां दा किराया उन्होंने पार्टी फंड दे विचों नहीं बल्कि पंजाब के सरकारी खजाने दे विचों एक किराया भरिया गया है। साफ तौर पर लिखा दिखता है कि 67,000 रुपये उपमंडल मैजिस्ट्रेट फरीदकोट, उस तो बाद 66,500 मैजिस्ट्रेट कोटकपूरा ते जैतो 66,500 रुपये इन्हां सारिਆਂ ने तारे ने ते कुल जोड़ 2 लाख रुपये बनता है। तो यह भी तुहानूं दस दिंदे हाँ कि इहदे विच सिर्फ वो बसां दा खर्चा ही शामिल नहीं है जिहड़ियां कि रोड शो दे विच शामिल होईयां सी, बल्कि इहदे विच पूरा लिखिया होया है कि पंजाब विधान सभा दीआं चोणां उपरंत नवीं बनन वाली सरकार दे वल्लों खटकड़ कलां दे विच सौं चुक्कण दे समागम दे प्रबंध लई नवें बनन वाले पंजाब दे मानयोग मुख मंत्री जी अते नवें बने MLA साहिबाना दे वल्लों श्री दरबार साहिब अमृतसर विखे मत्था टेकण जाण ते कीते जाण वाले प्रबंधां लई ते बाकी रहिंदे 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਲੋਂ इस समागम विच शामिल होण लई ट्रांसपोर्ट ते होण वाले खर्चे लई समूह कमिश्नरां दे विच अलॉटमेंट दी वंड कीती गई है। ते मानयोग कमिश्नर फरीदकोट मंडल फरीदकोट पासों प्राप्त हुई अलॉटमेंट की वंड आप नूं हेठ लिखे अनुसार की जाती है। यानी कि ये जिहड़ा खर्चा है वो सिर्फ फरीदकोट जिले का है, तो बाकी जिलों का खर्चा तुसीं सोच सकते हो कितना होया होवेगा। एक होर कॉपी भी मिल गई है जिस दे विच फरीदकोट का 2 लाख खर्चा, बठिंडा का 2 लाख खर्चा ते मानसा डिप्टी कमिश्नर का 2 लाख का खर्चा अलॉट किया गया है। इन्ना बजट जिहड़ा अलॉट किया गया है तो कुल राशि इन्हां तिन्ने जिल੍ਹਿਆਂ की 6 लाख रुपये बनती है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने पंजाब दे विच बसपा जथेबंदी भंग करन दा ऐलान कर दिता है। हालांकि जसवीर सिंह गढ़ी पंजाब दे विच पार्टी के प्रधान बने रहणगे। सोमवार नूं पंजाब के नवे बने मंत्री लाल चंद कटारू चक ने भी नवे ऐलान किए। जंगलात महकमे के लिए जारी किया हैल्पलाइन नंबर भी तुहानूं दस दिंदे हां 18001802322323। ये जंगलात महकमे के वास्ते हैल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। छोटे किसानों की मदद लई ऐप भी लॉन्च की गई है जिथे किसान बड़ी आसानी के नाल दर्ज शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जंगल माफिया ते अख रखण ते अगजरी दी घटनावां नूं रोकण लई ड्रोन लॉन्च किया गया है। कैबिनेट मंत्री दे वल्लों कैलेंडर भी जारी किया गया है। जंगल के खेतर नूं वधाउण लई लक्कड़ मंडी की तजवीज़ पेश की गई है। खास करके कंढी दे अंदर ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਥੋੜੇ ਬੂਟੇ ਆ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਪ ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਏਰੀਏ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। वैसे तो जा रहे हैं साडे मुलाजम साडे ऑफिसर सारे। असी वो ड्रोन जिहड़ा है वो अज लॉन्च किया जिहड़ा जंगलों की जिहड़ी चोरी जंगल माफिया आपां कह सकते हैं जिहड़ा माफिया तो इस वेले पंजाब के अंदर हर खिते च ही उन्हें अपने पैर पसारे आ। उहनूं देखण दे लई असी अज वो ड्रोन भी लॉन्च किया। कला यही नहीं है उस खिते के अंदर कोई जानवर तड़फ रहा सानूं उहदी भी
ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 2 ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 8 ਗਰੁੱਪ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ OSD ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਖਾਲਸ TV ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਟ ਪਾਸ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ OSD CM ਸੁਖਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗਏ ਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਆਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ CM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ BA ਟੈਟ ਪਾਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਡਾਂਗਾ ਖਾ ਰਹੀ ਆ, ਟੈਂਕੀਆਂ ਟਾਵਰਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ ਸੀ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ, ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਐਲੀਜੀਬਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 36,000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਤੇ। ਸਿਰਫ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਨੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡਾਂਗਾ ਹੀ ਖਾਣ ਜੋਗੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਆਮ ਵਾਂਗੂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹੇ। ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਚੈੱਕਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਰੁਕ ਗਈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ CH ਵੈਂਕਟਾਚਲਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਖਾਸਾ ਅਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਹੋਂ ਫਲੋਰ ਰੋਡ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਪਿੰਡ ਮਾਲਪੁਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ 4 ਤੋਂ 5 ਅਣਪਛਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੱਖਣ ਕੰਗ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਕੰਗ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਉਮਰ 35 ਤੋਂ 38 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੱਖਣ ਕੰਗ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਗਰਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਮਾਲਪੁਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਰੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਮੱਖਣ ਕੰਗ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਮੱਖਣ ਕੰਗ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਨਾਇਤਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੁਸਤਕੀਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ SSP ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰਵੇ ਹਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਨੇ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 2 ਪੱਖਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 302 ਦੇ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਉਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਵਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਭਾਅ 31 ਪੈਸੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਭਾਅ 35 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜਿੰਦਰ ਅਰਲੇਕਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉਧਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਯੋਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਹਲਫ ਲਿਆ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਅਤੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਜ਼ਰੂਰ ਛਿੜਕੇਗੀ। ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਹੈ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਹੋਈ VOTING ਦੌਰਾਨ 120 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 58 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀਆਂ ਨੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ $564 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ 8000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 4970 ਮੀਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਰੂਸੀ ਬੁਲਾਰੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਮਿਤਰੀ ਪੇਸਕੋਵ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਸੀ ਵਫਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਧਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾਰੀਉਪੋਲ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਮੁਤਾਬਿਕ 26 ਬੱਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਰੂਸੀ ਫੌਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਨਿਊਟਰਲ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਤੋਂ ਵੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਯੁੱਧ ਦਰਮਿਆਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆਸਕਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੀਨ ਪੇਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਚਰਨਹੀਵ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਰਨਹੀਵ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵਲਾਦਿਸਲਾਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਵੇਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਨ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਿਲੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੂਹਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਲਿਬਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵਾਂਗ ਲਪੇਟ ਕੇ ਲੋਕ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।